सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असीं खेतीबाड़ी नाम दा जिहड़ा टॉपिक हैगा जी इनू डिस्कस करन जा रहे हां। ये वीडियो तुहाडे PS टैट दे एग्जाम लई तां इंपॉर्टेंट हैगी आ जी, ते नाल ही CTET दे नाल होर भी जिहड़े कॉम्पीटेटिव एग्जाम हुंदे ने जी, जिथे खेतीबाड़ी तो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हां एग्जाम दे लई भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हैगी आ जी। अज दी वीडियो विच असीं खेतीबाड़ी है कि खेतीबाड़ी दीयां किस्मां बारे असीं गल करांगे, किहड़े-किहड़े कारक हुंदे ने जी जिन्हां मतलब जिहड़े प्रभावित करते हैं खेतीबाड़ी नूं। इन्हां सारियां ही गल्लां नूं आपां इस वीडियो विच डिस्कस करन जा रहे हां। वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल ते नवें हो, इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तां प्लीज़ जिहड़ा सबसक्राइब वाला लाल बटन हैगा जी उहनूं जरूर क्लिक कर लिओ, ते नाल जिहड़ा बैल आइकन होएगा जी उहनूं भी प्रैस कर लिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। जेकर आपां खेतीबाड़ी दी गल करिए, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि अपनी जिहड़ी देश दी इकोनॉमी हैगी आ, ये मन्निया जाता है कि अपनी जिहड़ी इकोनॉमी हैगी है जी, ये बहुत जिहड़ा वड्डा योगदान हुंदा है जी, वो किहदा हुंदा है खेतीबाड़ी। ते खेतीबाड़ी दे विच भी आपां कह सकते हैं जिहड़े मैक्सिमम लोग ने, मैजोरिटी ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। भाव यह कि बहुत सारे जिहड़े लोग ने जी, उन्हां नूं जिहड़ा रोज़गार है जी वो खेतीबाड़ी दे विच ही मिलिया होया हैगा। ਪਹਿਲਾਂ वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ ਮੈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ एग्रीकल्चर जिहड़ा है जी वो सारे नालों पुराना किता मन्निया जाता कि लोग शुरुआत तो ही की करते थे जी, भोजन इकट्ठा करते सी, फल फ्रूट इकट्ठे करते थे। उन्होंने हौली हौली कह सकते हैं कि एक थां ते रह के खेतीबाड़ी करनी शुरू की। सो इस तरह ही आपां खेतीबाड़ी विच बहुत सारा विकास भी करते गए, मशीनां दी वरतों करनी शुरू कर दी, वधिया बीज की वरतों करते हैं जी, ट्रैक्टरां की वरतों करते हैं, जिहड़े फर्टिलाइजर्स हुंदे ने जी, मैन्योर्स हुंदे हैगे आ, जिहड़े कीड़े मारन वालियां जिहड़ियां दवाइयां हुंदियां ने जी, पैस्टीसाइड्स कह दिंदे आ, इन्हां सारियां दी वरतों करके अपनी जिहड़ी प्रोडक्शन हैगी जो आपां वधा सकदे हां। बट गल ये आउंदी है कि आपां खेतीबाड़ी कहंदे किहनूं आ? की सिर्फ फसलां उगाउण नूं आपां खेतीबाड़ी कहने आ? सो इहदा जवाब हैगा नहीं। तुसीं कहंदे होवोगे कि सर ये किवें हो सकदा, आपां तां फसलां उगाउण नूं ही खेतीबाड़ी कहने आ। बट नहीं दोस्तों, खेतीबाड़ी दे विच आपां बहुत सारियां चीज़ां नूं इनकलूड करदे हां। जिवें कि फसलां उगाउण दी तां गल सिर्फ एक रह गई कि आपां फसलों को ग्रो कर रहे हैं, ये तुहाडी एक गल होगी जी, ये भी खेतीबाड़ी का पार्ट हैगा। बट इस दे नाल आपां जदों जानवरां नूं पालना शुरू करते हैं, जानवरां नूं पालने नूं भी आपां खेतीबाड़ी का नाम दिंदे हां। इस तरह ही जदों आपां दुध का जदों काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग काम करते हैं, ठीक है जी, इनू भी आपां की कहने जी, इनू भी आपां खेतीबाड़ी का नाम दिंदे हां। खेतीबाड़ी विच भाव यह कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म हैगी आ। सिर्फ फसलों आपां ग्रो करते हैं, इनू ही खेतीबाड़ी नहीं कहते। ये आपां पोल्ट्री फार्म जिवें मुर्गियां का पालन कह सकते हैं, जिवें मक्खियां हुंदियां ना, मधुमक्खियां जिन्हों तुसीं कहंदे हो जी, उन्हां दा जिहड़ा शहद हुंदा जी, वो इकट्ठा करन लई जदों आपां उन्हां नूं पालना शुरू करदे हां। पीसी कल्चर जिवें कि आपां मछलियां जदों पालदे हां जी, इन्हां सारिआं नूं ही आपां की कहने आ? इन्हां सारिआं नूं आपां कहने हैगे आ जी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दे विच ही सारियां चीज़ां आउंदियां ने। इस तो बाद एक हॉर्टिकल्चर भी हुंदा है। भाव यह कि जिहड़ी बागबानी हुंदी है, भाव फुल्लां दी जिहड़ी खेती कीती जांदी है, फल फ्रूट्स की जिहड़ी खेती कीती जांदी हैगी आ, ये सारियां ही चीज़ां खेतीबाड़ी दे अंडर ही आउंदियां हैगियां। खेतीबाड़ी दे विच बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलिया होया। खेतीबाड़ी का जिहड़ा एरिया हैगा जी, ये बहुत ही वड्डा है। तो खेतीबाड़ी नूं इहो जिहे किहड़े कारक ने जिहड़े कि प्रभावित करते हैं? तुसीं वेख सकते हो जिहड़े खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करने वाले कारक तो भाव की है कि किसी भी जगह ते मान लो अपने पंजाब की जेकर आपां गल करिए तो चौलों की ते कणक की जिहड़ी खेती हैगी ये सारे नालों वध क्यों की जाती है? राजस्थान में क्यों नहीं इन्नी ज़्यादा की जाती? ये पिछे की कारण है? क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा पानी हैगा जी। पंजाब दे विच हालांकि चलो पानी का जिहड़ा स्तर हैगा घटदा जा रहा, बट आपां मनते हैं कि फिलहाल अपने कोल पानी है, जिहदे करके आपां पंजाब दे विच कणक की खेती, चौलों की खेती, होर भी कुछ फसलां ने जी, उन्हां दी आपां ग्रोथ हैगी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अपने जिहड़ी पंजाब की जमीनां ने जी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ने, राजस्थान विच नहीं हैगियां। की कारण है जी उहदे पिछे? मतलब यह कि खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करने वाले जिन्ने भी कारक ने जी, उन्हां दी आपां डिस्कशन करांगे। एक बार मैं इंग्लिश में दस देना, दूजी बार पंजाबी च दस देना। पहला तो हो गया जी क्लाइमेट, रिलीफ, टाइप ऑफ सॉयल, इरीगेशन फैसिलिटीज़, मैथड ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केट फैसिलिटी, मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंक एंड अदर फैसिलिटीज़। क्लाइमेट की हुंदा है जी? क्लाइमेट तुसीं जलवायु नूं कह दिंदे हो जी। रिलीफ तुसीं धरातल नूं कहंदे हो। टाइप ऑफ सॉयल भाव मिट्टी किहड़ी किस्म की हैगी है? काली मिट्टी हैगी है, जलोड़ी मिट्टी हैगी है, लाल मिट्टी हैगी है, लैटराइट मिट्टी है,
इस तरह ही किसी भी किस्म की मिट्टी हो सकती है, पर्वती मिट्टी हो सकती है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ भाव सिंचाई के जोड़े साधन ने, जिहड़ियां सहूलतां ने कि उत्थे हैगियां ने, ये भी प्रभावित करदियां ने। किवें हैगियां ने, किवें प्रभावित करदियां ने, ये बारे भी मैं तुहानूं दसूंगा। मैथड ऑफ एग्रीकल्चर भी तुसीं किहड़ा जिहड़ा तरीका हैगा खेतीबाड़ी करन लई वो यूज़ कर रहे हो। मार्केट फैसिलिटी, मार्केट फैसिलिटी का भाव यह है कि जिहड़े इलाके विच तुसीं फसलां उगा रहे हो कि उत्थे मंडियां हैगियां। मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट भाव कि जिहड़े तुहाडे यातायात दे या फिर कह सकते हैं कि आवाजाही के जोड़े साधन ने जी, ये कोई तुहानूं उत्ते वेखण नूं मिलदे आ। बैंक ते अदर फैसिलिटीज़ भाव कि बैंकों के आपां पैसे लैणे हुंदे आ, ठीक है जी, कि उत्थे ये फैसिलिटीज़ वेखण नूं मिलदियां ने। हुण आपां नूं थोड़ा जिहा डिटेल विच वेख लैंदे आ। जिवें मैं इधर पंजाबी च भी लिखिया होया, जलवायु, धरातल, मिट्टी की किस्म, सिंचाई, खेती करन दा ढंग, मंडी की सहूलत, आवाजाही के साधन ते बैंक, ये जिहड़े कारक ने किवें प्रभावित करते हैं किसी भी जगह पर जेकर आपां खेतीबाड़ी करनी है। मान लो आपां किसी जगह पर खेतीबाड़ी करनी है, उत्थे दी जलवायु मान लो बहुत ज़्यादा गर्म हैगी आ, आपां कुछ इहो जिहियां फसलां उगावांगे जिहड़ियां कि उत्थे उगाईयां जा सकदियां ने। जेकर किते बहुत ज़्यादा ठंड पैंदी है जी, फिर आपां उस अकॉर्डिंग इहो जी फसल उत्थे ग्रो करांगे जिहड़ी कि ठंड विच आपां उगा सकदे हां। सो जलवायु इस तरह प्रभावित करती है। धरातल किवें प्रभावित करता हैगा जी, सो मान लो जिवें कि पर्वती खेतर हैगा, पर्वती खेतर विच जिवें कि तुसीं मेनली चाह वगैरह ग्रो करदे हो या फिर कोई होर फसलां हो सकदियां ने। बट उही जेकर मैदानी खेतर होवे ते मैदानी खेतरां विच तां फिर वो जिहड़ियां फसलां हुंदियां ने जी, वो होर तरह दीयां फसलां होणगीਆਂ। टाइप ऑफ सॉयल की जेकर आप गल करिए, मिट्टी की किस्म, जेकर आप पर्वती मिट्टी की गल करिए, पर्वती मिट्टी में तुहानूं कोई होर फसलां ग्रो करोगे। काली मिट्टी में तुसीं कपाह की फसल उगा सकते हो, चाह या फिर कह सकते हैं कि जिहड़ी कॉफ़ी हुंदी है, रबड़ हुंदी है। बट जेकर उही जलोड़ी मिट्टी हुई तो फिर उत्थे तुसीं की उगाओगे, फिर तुसीं उत्थे कणक हो गया, चौल हो गए जी, इस तरह दीयां फसलां उगाओगे। सो ये पता लग गया कि मिट्टी की किस्म किमें प्रभावित करती है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ जिथे ज़्यादा होगी तुसीं उत्थे वो फसलां उगाओगे जिथे पानी की लोड़ ज़्यादा होंदी है। भाव यह कि तुसीं वो फसलां ग्रो करोगे जिन्हां नूं पानी की लोड़ ज़्यादा होंदी है। जेकर किते इरीगेशन की, सिंचाई की, पानी की जिहड़ी फैसिलिटी हैगी है जी किसी जगह ते बहुत घट आ, जिवें राजस्थान हो गया, कुछ साउथ के एरिया हो सकते हैं जी, वैसटर्न एरियाज़ कुछ हैगे आ जी। सो उत्थे आपां की करांगे जी, उत्थे आपां वो फसलां नूं ग्रो करांगे जिन्हां नूं पानी की लोड़ घट पैंदी है जी। मैथड ऑफ एग्रीकल्चर भाव यह कि तुसीं उत्थे किहड़ा तरीका यूज़ कर रहे हो। तुसीं या फिर कह सकते हैं कि वड्डे वड्डे जिहड़े बीज ने जी, मशीनां दी वध वरतों कर सकते हो, ठीक है जी। सो यही मतलब ये भी एक कारण हैगा, ये भी एक कारक हैगा कि तुसीं जिथे भी फसलां वगैरह ग्रो कर रहे हो कि उत्थे मतलब ये प्रभावित करूगा कि उत्थे दी खेतीबाड़ी किन्नी कीती जा रही है। उस तो बाद आ गया जी मार्केट फैसिलिटी, भाव मंडियां दा होना। मान लो तुसीं इहो ਜਿਹੇ इलाके ਵਿੱਚ रह रहे हो जिथे मंडियां ही है नहीं। हुण तुसीं बहुत सारियां फसलां तो ग्रो कर लियां, बट वो बेचोगे कित्थे सैल करोगे जेकर उत्थे कोई मंडियां ना होईयां। जेकर मंडियां ना होईयां तो तुसीं उन्हां फसलां नूं की करोगे ग्रो करके। सो मंडियां दा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा जी। सो मार्केट फैसिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक हैगा। मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट भाव यह कि जिहड़े ट्रांसपोर्ट हुंदे ने, जिवें मान लो कि तुसीं एक थां ते आपदी जिहड़ी फसल हैगी जे ग्रो कर दित्ती, जेकर दूजी थां ते लिजाउण लई कोई उत्थे साधन ही है नहीं, तुसीं किवें लैके जाओगे बाजार विच, किवें वेचोगे। सो जेकर किते साधन बहुत ज़्यादा वधिया ने हैगे ने, फैसिलिटी हैगी आ, सो उत्थे एग्रीकल्चर का जिहड़ा प्रोडक्शन है जी वो तुहानूं ज़्यादा वेखण नूं मिलेगा। अदर फैसिलिटी दे विच जिवें बैंक आ गया, किसान गया जी बैंक कोल, क्योंकि उहदे कोल तां पैसे है नहीं, वो कहूगा कि सर मैनूं बीज चाहिदा जी, मैनूं फर्टिलाइजर्स चाहिए हैगे आ, मैनूं ट्रैक्टर चाहिदा क्योंकि मैं फसल ग्रो करनी आ। सो बैंकां वालियां नूं वो फिर पैसे देणगे, फिर ही अगला किसान ग्रो करेगा ना। सो इहदे लई मैं ये कह सकदा कि जेकर बैंक की जी फैसिलिटी हैगी, जेकर किसी इलाके में ज़्यादा हैगी आ तो उत्थे जिहड़ा प्रोडक्शन हैगा जी एग्रीकल्चर का वो ज़्यादा वधेगा, अदरवाइज जिहड़ा प्रोडक्शन है जी वो घटेगा। हुण ये गल तुहानूं पता लग गई कि किहड़े कारक ने जिहड़े कि प्रभावित करते हैं किसी खेतीबाड़ी नूं। हुण आपां टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की गल कर लैंदे आ। खेती दीयां किस्मां विच आपां ये वेखांगे कि तुहानूं जिहड़ी खेती वेखण नूं मिलदी हैगी आ, जिहड़ी खेतीबाड़ी हैगी आ वो किन्ने तरह की हुंदी है। तुहानूं इहदा पता लग गया कि खेतीबाड़ी नूं बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो आपां खेतीबाड़ी नूं कुछ भागां विच वंडिया होया, लगभग 12 भागां ने जी खेतीबाड़ी दीयां जिहड़ियां किस्मां हुंदियां ने, इहनूं तुसीं 12 भागां विच वंडिया होया। पहली का नाम है जी परमानेंट एग्रीकल्चर, जिन्होंने तुसीं स्थाई खेती कहने हो। दूसरे नंबर पर आ गया जी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना कि शिफ्ट करना, स्थानांतरी खेती। तीसरे नंबर पर आ गया जी ड्राई फार्मिंग, खुश्क खेती। चौथे नंबर पर आ गया जी वेट फार्मिंग, गिल्ली खेती। पंजवें पर आ गया जी इंटेंसिव फार्मिंग, संघनी खेती। एक्सटेंसिव फार्मिंग आ गया जी विशाल खेती। मिक्सड फार्मिंग आ गया जी मिश्रित खेती। हॉर्टिकल्चर आ गया जी बागबानी किस्म की खेती। 9वें नंबर पर आ गया जी प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, निजी किस्म की खेती। कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग आ गया जी सहकारी खेती, जिहड़ा कि 10वें नंबर पर है। 11वें नंबर पर है जी सांझी खेती भाव कलैक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग। 12वें नंबर पर है जी प्लांटेशन फार्मिंग, जिन्हों तुसीं बागाती खेती कहने हो जी।
ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਥਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਥਾਨਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਮਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਮਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਥਾਨਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਮਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੇਤੀ, ਡਰਾਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਫਿਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਰਨ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ। ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਭਾਵ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਦ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਮਿੰਗ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 7-8 ਜਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ USSR ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਗਾਤੀ ਖੇਤੀ। ਬਾਗਾਤੀ ਖੇਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟਡ ਲਾਈਕ ਅ ਗਾਰਡਨ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਕੋਨਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ ਗਰੋ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜੇਕਰ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਬੰਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।